Good morning, student. Today we will start next point solution of triangle. Subpoint polar coordinates. O be the fixed point. OX O be the fixed point in a plane. OX be the fixed ray in a plane. P be any point in a plane other than O. Let OP is equal to R. R is called radius vector. Measure of angle XOP is equal to theta. Theta is called vectorial angle. Then ordered pair form first component R, second component theta. Order pair R theta. This order pair R theta is called as polar coordinates. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे 11th स्टँडर्डला झालेलं आहे. नेक्स्ट रिमार्क्स IMPA रिमार्क्स व्हेक्टोरियल अँगल हा जो काय व्हेक्टोरियल अँगल आहे थीटा इज द स्मॉलेस्ट अँगल. स्मॉलेस्ट जे अँगल असतील ते कसे असणार आहे नॉन निगेटिव्ह अँगल मेड बाय OP विथ द रे OX. म्हणजे अँगल कुठपर्यंत असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल तुमची OX रे in first quadrant, second positive y-axis, all angle that is 0. Second condition, second remark, that is angle is equal to semi-closed interval 0 less than or equal to theta, strictly less than 2 pi. म्हणजे include 0 except 2 pi. म्हणजे तुमचे जे अँगलच्या व्हॅल्यूज असणार आहे तुमच्या या पोलर कोऑर्डिनेटमध्ये तर त्या सर्व अँगलच्या व्हॅल्यू कुठून ते कुठपर्यंत असणार आहे क्लोज सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi. 0 include except 2 pi. पोल हॅज नो. पोल हा जो काय पोल आहे हा जो पोल दिलेला आहे पोल O इज कॉल्ड O इज द पोल. O काय आहे तुमचा पोल आहे. O पोल OX रे OX polar axis. P be a point in a plane. पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला O असणार आहे तुमचा फिक्स्ड पॉईंट म्हणजे O पोल आहे. OX फिक्स्ड रे OX polar axis in a plane. P be any point other than O, that is order pair R theta. This order pair R theta is called as polar coordinate. Measure of angle XOP is equal to theta. OP is equal to R. R is called radius vector. Measure of angle XOP is equal to theta. Theta is called vectorial angle. Okay, remarks. Vectorial angle theta is the smallest non-negative angle made by OP with the ray OX. सेकंड कंडिशन दिलेली त्याच्यासाठी 0 लेस दॅन इक्वल टू थीटा लेस दॅन 2 pi. पोल हॅज नो पोलर coordinates. Next point, relation between the Cartesian and the polar coordinates. पोलर कोऑर्डिनेट्स बघितलं आहे आपल्याला. आता दोघांचे रिलेशन बघायचं आहे. रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन अँड द पोलर कोऑर्डिनेट्स इन XOY प्लेन. इन XOY plane, P of XY be any point other than origin. Okay, in XOY plane P of XY, X that is first component, Y second component. First component lies on X axis, that is M, coordinate X0, 0 to M distance X. P to M distance, that is second component, that is Y, that is XY Cartesian coordinate. Theta OP distance R,
then polar coordinate r theta, polar coordinates in triangle OMP, in right angle triangle OMP, by definition of trigonometric function, sin theta opposite side divide hypotenuse, that is y divide r, cos theta adjacent side divide hypotenuse, that is x divide r, x divide r. Simplify, y is equal to r LHS multiply, that is r sin theta. Next equation, x is equal to r cos theta. This relation is called as Cartesian. This relation is called as Cartesian and the polar coordinates. Therefore, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta is called as Cartesian and the polar coordinates. By Pythagoras theorem in right angle triangle OMP, by Pythagoras theorem, x square plus y square is equal to r square. R value find out करना, square root on both, square root taking square root, plus or minus x square plus y square, r value distance positive, that is r strictly greater than 0, r is equal to root of x square plus y square. हा झाला पॉईंट तुमचा रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन अँड द पोलर कोऑर्डिनेट्स. आता दोन टाईपचे क्वेश्चन बघायचे आपल्याला. फर्स्ट टाईपचा क्वेश्चन असणार गिवन, म्हणजे एक्झाम्पलमध्ये दिलेला असेल फाइंड कार्टेशियन गिवन पोलर, आणि त्याचा अपोजिट क्वेश्चन फाइंड पोलर गिवन कार्टेशियन. ह्या दोन टाईपचे क्वेश्चन बघायचे, पॉईंट संपलेला असेल तुमचा. एक्झाम्पल, एक्सरसाइज 3.2. Question 1, find the Cartesian coordinates of the point whose polar coordinates are. म्हणजे तुम्हाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करायचे. म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं, एक्स अँड वायच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या. पोलर कोऑर्डिनेट दिलेले आहे, म्हणजे आर थिटाची व्हॅल्यूज दिलेले आहे. गिवन √2 π/4 म्हणजे पोलर, पोलर ऑर्डर पेअर आर थिटा आणि कार्टेशियन order pair xy. Comparing, first component is equal to first component, that is r is equal to √2, theta is equal to π/4, using relation x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, we get x is equal to r √2 cos π/4 and y is equal to √2 sin π/4. याच्या रिलेशनमध्ये आर आणि थिटाच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू √2 cos π/4 1/√2, व्हॅल्यू सर्वांना माहिती आहे. y इज इक्वल टू √2 sin π/4 1/√2. सिम्प्लिफिकेशन, देअरफॉर x इज इक्वल टू 1 and y is equal to 1. The required x and y, Cartesian एक polar, Cartesian. The required Cartesian coordinates are 1 1. ऑर्डर पेअर मध्ये राईट करायचं. फर्स्ट कॉम्पोनंट x and second component y. Second example, for π/2. Solution, given example for π/2 comparing with polar order pair, that is r theta. First component is equal to first component, that is r is equal to 4, theta is equal to π/2. Second component π/2 is equal to theta, theta is equal to π/2. Using relation x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, we get value substitute करा. Therefore x is equal to r 4 cos π/2 and y is equal to 4 sin π/2. Therefore simplification, 4 cos π/2 0 and y is equal to 4 into sin π/2 1. Simplification, x is equal to 0
and y is equal to 4. The required Cartesian coordinates are 0, 4. ऑर्डर पेअरमध्ये राईट करा 0, 4 रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट एक्झाम्पल, थर्ड एक्झाम्पल, 3/4 3π/4. Solution, given example, comparing with polar coordinate r theta, r is equal to, comparing with r is equal to 3/4, theta is equal to 3π/4, using relation x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, we get value substitute. X is equal to r 3/4 cos 3π/4 and y is equal to 3/4 sin 3π/4. Therefore, x is equal to 3/4 cos of 3π/4 ही जी व्हॅल्यू आहे ॲडिशन फॉर्ममध्ये राईट करायची. मग ॲडिशन फॉर्ममध्ये राईट कशी करणार? सुरुवात फर्स्ट कॉम्पोनंटमध्ये आहे का? नाही. मग व्हॅल्यू कशामध्ये येईल? सेकंड कॉम्पोनंट और थर्ड कॉम्पोनंट, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रंट और सेकंड क्वाड्रंट और थर्ड क्वाड्रंट और फोर्थ क्वाड्रंट. मग सेकंड क्वाड्रंट पाय मायनस, अगोदर चेक करायचे, पाय मायनस पाय प्लस 2π मायनस. फोर्थ क्वाड्रंट पाय मायनस चेक करून बघायचे, पाय मायनस π/4, सिम्प्लिफिकेशन, that is 3π/4 and y is equal to 3/4 sin pi minus π/4, simplification 3π/4. therefore x is equal to 3/4 व्हॅल्यू. आता आपण चेक करणार. फ्रेस तर सर्वांनाच माहिती आहे, ऑल स्टुडंट टेक कॉफी. पाय मायनस म्हणजे सेकंड कॉम्पोनंटमध्ये, पाय मायनस म्हणजे काय? सेकंड कॉम्पोनंट. सेकंड कॉम्पोनंटमध्ये पॉझिटिव्ह काय आहे? साईन पॉझिटिव्ह आणि कोसेक पॉझिटिव्ह आहे. मग साईन पॉझिटिव्ह आहे म्हणजेच काय येणार आहे? y इज इक्वल टू 3/4 साईन π/4 साईन पॉझिटिव्ह. आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह. मग कॉस निगेटिव्ह म्हटल्यावर काय येणार इथं? -3/4 कॉस ऑफ π/4. सिम्प्लिफिकेशन पुन्हा एकदा सांगतो, पाय मायनस म्हणजे काय? सेकंड कॉम्पोनंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये चेक करायचे हे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉझिटिव्ह, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन कोसेक पॉझिटिव्ह, थर्ड क्वाड्रंट टॅन कॉट पॉझिटिव्ह, फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये कॉस आणि सेक पॉझिटिव्ह. मग आपल्याला इथं बघायचं आहे कॉस पाय मायनस π/4 हे हे अँगल कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येतो? सेकंड क्वाड्रंटमध्ये येतो. मग आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बघायचे. मग पाय मायनस, मग इथं येतो साईन आणि कोसेक पॉझिटिव्ह. मग साईन पॉझिटिव्ह दॅट इज साईन π/4. इथं काय येणार? कॉस निगेटिव्ह आहे म्हणजे मायनस कॉस π/4. सिम्प्लिफिकेशन करू शकतात तुम्ही, कॉस ऑफ a मायनस बी, त्याचं सिम्प्लिफिकेशन मायनस कॉस π/4च येणार आहे. सिम्प्लिफिकेशन minus x is equal to 3/4 cos π/4 1/√2, y is equal to 3/4 sin π/4 1/√2. therefore x is equal to -3/4√2 and y is equal to 3/4√2. the required Cartesian coordinates are first component x that is -3/4√2, second component comma 3/4√2. required solution. next example, example 4, question 1, example 4, polar coordinate 1/2 7π/3. solution, given polar
coordinates comparing with polar r theta. Therefore r is equal to 1 by 2, theta is equal to 7 pi by 3. Using relation x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, we get value substitute. X is equal to r 1 by 2 cos 7 pi by 3 and y is equal to r 1 by 2 sin 7 pi by 3. 1 by 2 cos 2 pi minus pi by 3, that is 3 to 6, that is 5 pi by 3. 2 pi plus pi by 3, 3 to 6 pi plus pi, that is 7 pi. And y is equal to 1 by 2 sine of 2 pi plus pi by 3. Simplification 1 by 2. All students take copy. Phrase 2 pi plus pi by 3, 2 pi 0 to pi by 2 to pi, pi to 3 pi by 2, 3 pi by 2 to 2 pi, and 2 pi plus pi by 3, that is first quadrant. First quadrant all trigonometry function positive, that is cos of pi by 3, and y is equal to 1 by 2 sine of pi by 3 positive. Simplification 1 by 2 cos pi by 3 values cos 60 degree, cos 60 degree 1 by 2, and y is equal to 1 by 2 sin 60 degree root 3 by 2. Simplification, therefore x is equal to 1 by 4. Product form numerator denominator multiplication, y is equal to root 3 divide 4. The required Cartesian coordinates are 1 divide 4, first component x, second component y, that is root 3 divide 4. मुलांनो एक गोष्ट एक लक्षात ठेवायची, आपण जे 3 एक्झाम्पल सॉल्व केले. फर्स्ट एक्झाम्पल रूट 2 पाय बाय 4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. सेकंड एक्झाम्पल 4 पाय बाय 2 लाइज ऑन पॉझिटिव्ह y एक्सिस. 3 पाय बाय 4 लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रंट. हे जे 3 एक्झाम्पल आहे, हे 3 एक्झाम्पलवरून आपण फाइंड आउट केले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. आता हे जे एक्झाम्पल घेतलेले ह्या कार्टेशियनवरून जर पोलर फाइंड आउट केले तर आहे तेच सोल्युशन, आहे तेच ऑर्डर पेअर्स भेटतील. फक्त हे चौथं एक्झाम्पल हे अपवाद येतं. अपवाद म्हणजे काय, का हा 1 by 2 7 pi by 3 जो दिलेला अँगल आहे हा 0 to 2 pi 2 pi to 4 pi मध्ये येतो. म्हणजे 2 pi पासून सुरुवात होते, 2 pi to 4 pi, म्हणजे 7 pi by 3 420 डिग्री येतो. म्हणजे डज नॉट बिलॉंग्स टू 0 to 360 डिग्री. पण ज्यावेळेस तुम्ही ह्या कार्टेशियनवरून ज्यावेळेस तुम्ही पोलर फाइंड आउट करणार आहे त्यावेळेस पोलर फाइंड आउट करायच्या वेळी आरची व्हॅल्यू 1 by 2 भेटणारच तुम्हाला. फक्त थीटाची व्हॅल्यू पाय बाय 3 भेटेल. म्हणजे काय भेटेल, पाय बाय 3 भेटणार आहे तुम्हाला. फक्त 7 pi by 3 भेटणार नाही. पण पहिले जे 3 एक्झाम्पल घेतलेले त्याच्या कार्टेशियन टू पोलर आणि पोलर टू कार्टेशियन ते ॲज इट इज भेटतील. का ते जे काय थीटा व्हॅल्यूज आहेत ती लाईज बिटवीन 0 to 2 pi मध्ये, आणि इथं 7 pi by 3 ही व्हॅल्यूज दिलेली आहे, ही 2 pi to 4 pi मध्ये दिलेली आहे. पण ह्या पोलरवरून ज्यावेळेस कार्टेशियन फाइंड आउट केलं, हे कार्टेशियन बरोबर आहे, पण ह्या कार्टेशियनवरून जर त्यावेळेस तुम्ही पोलर फाइंड आउट करशाल तर तुम्हाला पोलर 7 pi by 3 भेटणार नाही, तर पाय बाय 3 भेटेल. हे लक्षात राहू द्या. तर तो का भेटणार, 7 pi by 3 हा फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये, पण फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे कोणत्या लाईज बिटवीनमध्ये येतो, 2 pi to 4 pi मध्ये येतो. मग पाय बाय 3 कशामध्ये येतो, फर्स्ट क्वाड्रंट. 7 pi by 3 ऑल्सो लाईज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. मग याचा आन्सर काय भेटेल तुमचा, पोलर या कार्टेशियनवरून पोलर 1 by 2 pi by 3 भेटणार आहे, जर याच्यावरून तुम्ही जर हे फाइंड आउट केलं तर. नेक्स्ट पॉईंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.2.
फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स. अपोजिट क्वेश्चन राईट करायचं आहे. क्वेश्चन 1मध्ये आपण काय केलं तर फाइंड द कार्टेशियन. आता बघायचं आहे फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉईंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर. आता काय दिलेले आहे कार्टेशियन म्हणजे काय दिलेले आहे एक्स अँड वायच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या. आता याच्यामध्ये 8 टाईपचे एक्झाम्पल असणार आहे. तुमचे किती टाईपचे एक्झाम्पल असणार आहे 8 टाईपचे. आता त्याचा अँगल आर व्हॅल्यू सर्वात सोपी. ज्यावेळेस थिटा फाइंड आउट करायचा आहे त्यावेळेस मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो. आर व्हॅल्यू समजून घेऊ. गिवन फाइंड द पोलर म्हणजे आर व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आणि अँगल व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट √2 comparing with Cartesian coordinate xy. First component x is equal to √2, y is equal to √2, r is equal to root of x square plus y square. Formula value substitute root of √2 bracket square plus √2 bracket square. Simplification square root cancel, that is 2 plus 2 root of 4 2. Therefore r is equal to 2. Values obtain here strictly greater than 0. ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0च पाहिजे आपल्याला. ओके, आता व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे थीटा युजिंग रिलेशन x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. हे लक्षात ठेवायचे कायमस्वरूपी हे रिलेशन. x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. हे रिलेशन कसे फाइंड आउट केलेले आहे बाय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. डेफिनेशन sin theta अपोजिट साइड डिवाइड हायपोटेन्यूज, that is y divide r, y is equal to r sin theta. cos theta adjacent side divide hypotenuse, that is x divide r, therefore x is equal to r cos theta. Value substitute x √2, r find out केलेली व्हॅल्यू 2 cos theta and y is equal to √2 r 2 sin theta. Therefore cos theta is equal to √2 divide 2 and sin theta is equal to sin theta फाइंड आउट करायचा आहे. 2 नको आहे मग 2 कुठे जाणार LHS डिवाइड √2 डिवाइड 2. cos theta is equal to √2 डिवाइड 2. याचं सिम्प्लिफिकेशन येतं 1/√2. 11th स्टँडर्डला मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला. √2 डिवाइड 2 1/√2. 2 डिवाइड √2 √2. y is equal to and sin theta is equal to √2 divide 2 1/√2. Trigonometry equation sin theta is equal to 1/√2, cos theta is equal to 1/√2. Both trigonometry equations satisfy. Therefore theta is equal to pi/4. Since given points lies in फर्स्ट क्वाड्रंट आता इथं बघा याच्यावर तुमचं थीटाची व्हॅल्यू डिपेंड असते. आर सर्वांना समजली आहे. हा आर व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट. सिम्प्लिफिकेशन व्यवस्थित करा फक्त. सिम्प्लिफिकेशन भेटलं तुम्हाला 1 मार्क्स भेटून जाईल. इथं तुमचे रिलेशन आहे फाइंड आउट करायचं आहे. इथं हे रिलेशनमध्ये व्हॅल्यूज पुटअप करायची आणि अँगलची व्हॅल्यू राईट करायची. याला 2 मार्क्स आहे. लक्षात ठेवायची व्हॅल्यू थीटा आणि ऑर्डर पेअरमध्ये राईट रिक्वायर्ड सोल्युशन. आता ही थीटाची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड राहते ते पण सांगतो तुम्हाला. हे जे काही पॉईंट आहे ऑर्डर पेअर कार्टेशियन सर्वांनी प्लॉट केलेले इन एक्स व वाय प्लेनमध्ये कसे ड्रॉ केलेले हे तर सर्वांना माहिती आहे. आता √2 फर्स्ट कॉम्पोनंट सेकंड कॉम्पोनंट √2 फर्स्ट पॉझिटिव्ह सेकंड पॉझिटिव्ह असेल तर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येतो. नंबर 0 2 असेल म्हणजे फर्स्ट कॉम्पोनंट 0 असेल, सेकंड कॉम्पोनंट पॉझिटिव्ह असेल तर तो लाइज ऑन पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस. 0 2 0 कशावर असतो पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. फर्स्ट कॉम्पोनंट लाइज ऑन एक्स ॲक्सिस, सेकंड कॉम्पोनंट लाइज ऑन वाय ॲक्सिस सेकंड कॉम्पोनंट. मग √2 म्हणजे हे कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये येतात फर्स्ट क्वाड्रंट. मग तुमचे अँगल कुठपर्यंत असणार आहे 0 to 90 डिग्रीच्या मध्ये असणार आहे. 0 म्हणजे काय तुमचा अँगलची व्हॅल्यू 0 डिग्री येईल. ही केव्हा येईल तुमचा ऑर्डर पेअर फर्स्ट कॉम्पोनंट काय पाहिजे तुमचा फॉर एक्झाम्पल 2 0 असेल 2 0 5 0 ह्या टाईपचं जर एक्झाम्पल असेल तर तुमचा अँगल काय येणार आहे 0 डिग्री. 0 2 असेल
0 2 म्हणजे काय, 0 फर्स्ट कॉम्पोनंट एक्स ॲक्सिस आणि 2 लाईज ऑन वाय ॲक्सिस म्हणजे वाय ॲक्सिस पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस. मग तुमची अँगलची व्हॅल्यू काय येणार आहे 90 डिग्री, दॅट इज π/2. नेक्स्ट एक्झाम्पल 0 -2 घ्या वाटलं असतं. 0 लाईज ऑन एक्स ॲक्सिस, -2 लाईज ऑन निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस. मग निगेटिव्ह वाय ॲक्सिसला काय येतो तुमचा 270 डिग्री, दॅट इज 3π/2. हा तुमचा अँगल असणार आहे. 4 टाईपचे एक्झाम्पल. जर गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लाईज ऑन पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस 0 डिग्री, लाईज ऑन पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस π/2 or 90 degree, lies on negative x axis, then theta is equal to pi or 180 degree, lies on negative y axis, then theta is equal to म्हणजे गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हे जर लाईज ऑन असेल तर त्याच्यावरती, जर ॲक्सिसवरती लाईज असेल तर त्या ॲक्सिसची थिटा इज इक्वल टू व्हॅल्यूज येईल. आता इथं बघा हे जे गिवन पॉईंट्स दिले लाईज ऑन कशावरती दिलेले आहे फर्स्ट क्वाड्रंट. मग तुमचा फर्स्ट क्वाड्रंटमधला अँगलच येणार इथं 0 to 90 डिग्री म्हणजे 4π/4. द रिक्वायर्ड polar coordinates are first component r2, second component theta, π/4. required solution. Next example, second example 0 1/2 given 0 1/2 comparing with Cartesian coordinate xy, therefore x is equal to 0, y is equal to 1/2, r is equal to root of x square plus y square, root of 0 square plus 1/2 bracket square 1/4 1/2, therefore r is equal to 1/2. Using relation x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, we get therefore x is equal to 0 r 1/2 cos theta and y is equal to 1/2 r is equal to 1/2 sin theta. x and y माहिती आहे तुम्हाला, गिवन व्हॅल्यूज, r फाइंड आउट केलेली व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट. सिम्प्लिफिकेशन cos theta is equal to 0, हा 1/2 आहे, LHS डिवाइड दॅट इज 0 डिवाइड कॉन्स्टंट 0 and sin theta is equal to 1/2 into 2. Simplification cos theta is equal to 0, 0 into 2 0 and sin theta is equal to 1. Therefore theta is equal to, reason since given points म्हणजे कोणते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लाइज ऑन 0 1/2, 0 पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस 1/2 पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस, लाइज ऑन पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस. पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस दॅट इज काय येणार आहे 90 डिग्री और π/2. द रिक्वायर्ड चेक करू शकता हे दोन्ही ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॅटिस्फाय होता का. cos π/2 0 and cos π/2 1, both trigonometry equations satisfy, therefore theta is equal to π/2 or 90 degree. The required polar coordinates are r 1/2 theta π/2. Required solution. Next example third, 1 minus root 3. Solution, given points 1 minus root 3 comparing with Cartesian coordinate xy, therefore x is equal to 1, y is equal to minus root 3, r is equal to root of x square plus y square. Formula है, value substitute 1 square plus root 3 bracket square. Simplification 1 square 1 root 3 square 3, 1 plus 3 4, root of 4 2, therefore r is equal to 2. Using relation
x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, we get therefore x is equal to 1 r 2 cos theta, y is equal to minus root 3 r is equal to 2 sin theta. Therefore cos theta is equal to 2 LHS divide, that is 1 by 2. sin theta is equal to, sin theta फाइंड आउट करायचा आहे, 2 नको आहे, 2 LHS डिवाइड, दॅट इज मायनस रूट 3 बाय 2. नेक्स्ट cos theta is equal to cos 1 by 2 cos pi by 3. Therefore theta is equal to pi by 3, but theta is equal to pi by 3 does not belongs to fourth quadrant, that is given points, lies in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रंट म्हणजे लाइज इन फर्स्ट गिवन पॉइंट्स म्हणजे काय, फर्स्ट कॉम्पोनंटमध्ये पहिला कॉम्पोनंट पॉझिटिव्ह, दुसरा कॉम्पोनंट पॉझिटिव्ह, म्हणजे ते ऑर्डर पेअर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये येतात. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये नेगेटिव्ह, फर्स्ट कॉम्पोनंट मायनस, दुसरा कॉम्पोनंट काय पाहिजे पॉझिटिव्ह. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये फर्स्ट कॉम्पोनंट मायनस, सेकंड कॉम्पोनंट मायनस. फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये फर्स्ट कॉम्पोनंट पॉझिटिव्ह, सेकंड कॉम्पोनंट मायनस, दॅट इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रंट. गिवन पॉईंट्स बघा इथं, फर्स्ट कॉम्पोनंट पॉझिटिव्ह, सेकंड कॉम्पोनंट मायनस, दॅट इज फर्स्ट कॉम्पोनंट लाइज ऑन x axis and second component lies on y axis. First component positive, that is positive x axis, second component negative, that is negative y axis, that is lies on fourth quadrant. मग आपण इथं व्हॅल्यूज फाइंड आउट केली. cos theta is equal to cos pi by 3, theta is equal to pi by 3, but pi by 3 does not belongs to fourth quadrant since given points lies in fourth quadrant. कारण हे जे काय व्हॅल्यूज आहे गिवन पॉईंट्स ह्या फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये, आता ही जी काय व्हॅल्यू आलेली ती फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये नाही, म्हणजे थीटा इज नॉट इक्वल टू पाय बाय 3. नेक्स्ट इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू मायनस रूट 3 बाय 2 minus root 3 by 2 minus sin root 3 by 2 60 degree, that is pi by 3 sin negative. all student take coffee. आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे फोर्थ क्वाड्रंट, म्हणजे तुमचा जो थीटाची व्हॅल्यू आहे ती लाईज बिटवीन 270 डिग्री टू 360 डिग्रीच्या लाईज बिटवीन असणार आहे आणि त्याच्यामध्येच ती व्हॅल्यूज पाहिजे तरच ती थीटाची व्हॅल्यू ती असणार आहे. ऑल स्टुडंट टेक कॉपी. इथं काय असणार आहे कॉस सेक पॉझिटिव्ह, अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निगेटिव्ह, म्हणजे साईन काय निगेटिव्ह, म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन निगेटिव्ह आहे. मग आपल्याला कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये राईट करायचं आहे फोर्थ क्वाड्रंट. कन्सिडर करताना फोर्थ क्वाड्रंट साईन 2 पाय मायनस पाय बाय 3. Simplification sin 2 pi minus pi by 3 5 pi by 3 sin theta is equal to, therefore theta is equal to 5 pi by 3 belongs to fourth quadrant, the required. तुम्हाला चेक करायचं असेल तर चेक करू शकता. थीटा इज इक्वल टू 5 पाय बाय 3, त्या व्हॅल्यूज पुटअप करायच्या आणि त्याच्यामध्ये सिम्प्लिफाय करायच्या. आता 2 पाय मायनस पाय बाय 3 तुम्ही चेक करू शकता. कॉस काय असणार आहे तुमचा फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह, म्हणजे कॉस ऑफ 2 पाय मायनस पाय बाय 3, दॅट इज कॉस पाय बाय 3. कॉस पाय बाय 3 इज इक्वल टू गिवन टू ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॅटिस्फाय. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 by 2, 2 पाय मायनस पाय बाय 3 कॉस फोर्थ क्वाड्रंट positive, that is cos of pi by 3, cos pi by 3 1 by 2, that is given trigonometric equation satisfy. Sin 2 pi minus pi by 3 sin negative, that is minus sin pi by 3, that is minus root 3 by 2. First equation satisfied, second trigonometric equation also satisfied, that is theta is equal to 5 pi by 3. The required
polar coordinates are r is equal to व्हॅल्यूज जी फाइंड आउट केली होती 2 सेकंड कंपोनेंट 5 पाय बाय 3 रिक्वायर्ड सोल्यूशन. नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल 3 डिवाइड 2 सेकंड कंपोनेंट 3 रूट 3 डिवाइड 2 solution. Given example comparing with Cartesian coordinates x y. X is equal to first component RHS, LHS first component 3 by 2, RHS second component y, LHS second component order pair 3 root 3 divide 2. R is equal to x square plus y square, value substitute 3 divide 2 bracket square plus 3 root 3 divide 2 bracket square. Simplification 3 square 9 divide 4, 3 square 9 root 3 square that is 3 into 9 27 divide 2 square 4, denominator equal numerator addition that is 4, denominator equal numerator addition 9 plus 27 36. Simplification root of 36 divide root of 4, root of 36 6, root of 4 2. Simplification r is equal to 2. Simplification बघून घ्या. क्वेश्चन फॉर्म मध्ये रूट सेपरेट होतो, तुम्ही डायरेक्ट भाग दिला तरी चालेल. 4 into 9 36 that is 9, square root of 9 that is 3 असे पण चालेल, किंवा रूट सेपरेट केला तरी चालेल. क्वेश्चन फॉर्म मध्ये रूट सेपरेट होतो. रूट ऑफ 36 6, रूट ऑफ 4 2, 6 डिवाइड 2 that is 3. r is equal to tau, r is equal to 3. using relation x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. X is equal to values 3 divide 2 r 3 cos theta, and y is equal to 3 root 3 divide 2 r is equal to 3 sin theta. Therefore cos theta is equal to 3 divide 2 into 1 by 3. cos theta ला मल्टिप्लाय 3, LHS ला काय होणार आहे डिवाइड, हा 3 by 2 आहे तसंच राहणार आहे, दॅट इज 1 by 3. अँड साइन थीटा इज इक्वल टू 3 रूट 3 डिवाइड 2 3 LHS डिवाइड, that is 1 by 3. Simplification cos theta is equal to 3 cancel 1 by 2, sin theta is equal to 3 cancel, remaining number root 3 by 2. Therefore that is given points that is first component positive, second component positive, lies in first quadrant. Therefore theta is equal to, both trigonometric equations satisfy. Theta is equal to 1 by 2 root 3 by 2, that is pi by 3. Cos 60 degree 1 by 2, that is pi by 3. Sin 60 degree root 3 by 2. Given points lies in first quadrant. The required polar coordinates are first component r 3, second component theta, that is pi by 3. Required solution. Point कंप्लीट झालेला आहे. नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे